નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી પાઠ 2 નમક કા દારોગા નો અભ્યાસ કરીશું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે કાવ્ય 1 નો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ, તો આજે પાઠ 2 નમક કા દારોગા ની શરૂઆત કરીશું। તેમના લેખક પ્રેમચંદ છે। તેમનો જન્મ 1880માં થયો અને મૃત્યુ ઈસવીસન 1936માં થયેલું છે। તો ચાલો આપણે આગળ લેખક પરિચય પહેલાં જોઈ લઈએ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंदનો જન્મ વારાણસી એટલે હાલનું ઉત્તર પ્રદેશમાં નજીક લામ્હી નામના ગામમાં થયો હતો। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। તેઓ જીવનના સંઘર્ષમાં લડતા લડતા તેઓ શાળાના શિક્ષકથી શાળાના સબ ઇન્સ્પેક્ટરની પોસ્ટ એમને મળી હતી। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। તેઓ કેટલાક સમય સુધી काशी विद्यापीठ में शिक्षक तरीके पण फरज बजावेली। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया जिनमें हंस प्रमुख था। તેમણે ઘણા બધા સાહિત્ય કાગળોની રચના કરી અને જેમાં હંસ એક પ્રખ્યાત હતું। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। आत्मगौरव साथे તેમણે સાહિત્યમાં ઉચ્ચ આદર્શોનું રક્ષણ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરેલો। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है। प्रेमचंदनी नवलकथाओं અને વાર્તાઓ હિન્દી સાહિત્યનો વારસો છે। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आ वगैरे एमनी मुख्य नवलकथाओं छे अने तेमनी वार्ताओं मानसरोवर नामना पुस्तक में 8 भागों में वेचेल छे। मानसरोवर नामનું એમનું પુસ્તક છે, એમાં લગભગ 300 જેટલી વાર્તાઓનો સમાવેશ થાય છે એમાં। ચાલો અત્યાર સુધી આપણે ભણ્યા તે લેખક પરિચય હતો। હવે પાઠની પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। आ वार्ताમાં સમાજને જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિને બતાવી રહ્યા છે अथवा तो क्षति करी रहा है। मुनि वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्य परायण व्यक्ति है। मुंशी वंशी एक प्रामाणिक अने फरजियात व्यक्ति हतो। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। हवे पंडित एलोपीदीन दत्तागंज नामनो एक सौथी धनिक अने आदरणीय व्यक्ति हतो। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। एने पैसाना आधारे बधाने गुलाम बनावी दीधा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता, पैसा कमावा माटे नियमोनी विरुद्ध काम करता था। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है। हवे बने छे एवुं के वंशीधर होय छे इंस्पेक्टर ए एनी मीठानी गाड़ियों पकड़ी ले छे। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाते हैं, लेकिन वकील और प्रशंसनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। हवे थाय छे एवुं के आमा इंस्पेक्टर एनी मीठानी गाड़ीओ पकड़े छे त्यारे
અલોપીદીન એને લાલચ આપે છે, તો એ લાલચ લેવાની ના પાડે છે, નકારે છે. પછી એમને અદાલતમાં લઈ જવામાં આવે છે. અદાલતમાં લઈ ગયા પછી વકીલ અને જે અધિકારીઓ હતા ત્યાંના વહીવટી અધિકારી, તેઓ તેમને નિર્દોષ સાબિત કરે છે. और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया. वंशीधरને નોકરી પરથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે. अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं. અંતમાં થાય છે એવું કે પંડિત અલોપીદીનની વંશીધરના ઘરે જાય છે અને એના ઘરે માફી માગે છે. और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं. એટલે તેના પોતાના વ્યવસાયમાં તેમને મેનેજર બનાવી દે છે. वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं. તેઓ વંશીધરની પ્રામાણિકતા અને નિષ્ઠાપૂર્વકને એને નમન કરે છે. નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કર્યું એટલે એને નમન કરે છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું. जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे. જ્યારે મીઠાના નવા વિભાગની રચના થઈ અને ભગવાન દત્ત વસ્તુઓ સાથે વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો, ત્યારે લોકોએ તેને ગુપ્ત રીતે એટલે કે ચોરી છુપે વેપાર શરૂ કરવાનું શરૂ કર્યું. अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ. घना प्रकारનું कपट અને ધુતારા શરૂ થયા. कोई घुस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, अधिकारी कोई पे बहार थे. હવે કોઈ કેટલાક લાલચ આપીને કામ કરાવતા હતા, તો કેટલાક ધૂતીને કામ કરાવતા, કેટલાક ઘડાયેલા દ્વારા અધિકારીઓ એના બહાર હતા. पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे. पटवारीનું સન્માનજનક પદ છોડીને લોકોએ આ વિભાગની સંભાળ લેતા હતા. આગળ જોઈએ. इसके दारोगा पद के लिए तो वकील का जी भी ललचाता था. હવે થાય છે એવું કે વકીલોએ પણ તેની નિરીક્ષક પદ માટે લાલચ આપી હતી. यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे. આ એ સમય હતો જ્યારે લોકો અંગ્રેજી શિક્ષણ અને ખ્રિસ્તી ધર્મને એક વસ્તુ માનતા હતા. આગળ જોઈએ. फारसी का प्राबल्य था. फारसी जीतिયેલું હતું. प्रेम की कथाएं और श्रृंगारस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे. પ્રેમની કથાઓ અને શ્રૃંગરસની કવિતાઓ વાંચીને પારસી લોકો ઉચ્ચ હોદ્દા પર નિયુક્ત કરવામાં આવતા હતા. मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरदा के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले. હવે મુનશી વંશીધરે જુલેખાની જુદાઈની કથા પણ સમાપ્ત કરી હતી અને રોજગારની શોધમાં નજ અને નીલની લડત અને અમેરિકાની શોધ કરતાં પણ મજનુ અને ફરહાદની લવ સ્ટોરીએ મહત્ત્વની ગણાવી છે. उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे. समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो. હવે એમના પિતા છે એક અનુભવી માણસ હતા. તે સમજાવવા લાગ્યા, દીકરા ઘરની દુર્દશા જોઈ રહ્યા. આગળ જોઈએ.
ऋण के बोझ से दबे हुए है, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कंगार पर वृक्ष हो रहा हूँ। હવે એના પપ્પા એને સમજાવતા કહે છે કે આપણા ઘરની પરિસ્થિતિ જુઓ, દેવું સાથે બોજો છે, છોકરીઓ છે અને તેઓ નીંદની જેમ વધતી જાય છે। એટલે આમ ગણો તો ખેતરમાં એક જાતનું ખડ આવે છે એની વાત કરી છે, એ વધારે ઉગે છે, ઝડપથી મોટું થઈ રહ્યું છે એની વાત કરી છે, એની સાથે સરખાવી છે। હું એક ધાર એક ઝાડ બની રહ્યો છું, ન માલુમ કબ ગીર પડું, કે મને ખબર નથી હું ક્યારે પડી જઈશ। અબ તુમ હી ઘર કે માલિક મુખ્તાર હો, હવે તમે ઘરના માલિક અને મુખ્તાર છો। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। હવે કહે છે નોકરીની સ્થિતિ પર ધ્યાન આપશો નહીં, આ પીરની તો समाधि છે। निगाह चढ़ाते और चादर पर रखना चाहिए, ऐसा काम ढूंढना। નજર પ્રસાદ અને ચાદરો પર રાખવી જોઈએ, કામની શોધ કરવી જ્યાં ત્યાં કોઈ અતિશય આવક હોય। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घंटे घंटे लुप्त हो जाता है। હવે એમ કે છે કે કામની શોધ કરવી જ્યાં કોઈ અતિશય આવક હોય અને માસિક પગાર પછી પૂર્ણ ચંદ્રનો ચંદ્ર જ છે। જે એક દિવસ દેખાય છે અને ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થઈ જાય છે। ઉચ્ચ આવક એક હવે તો સ્ત્રોત છે। એના પિતાને સમજાવતા કહે છે कि जिससे सदैव प्याज बुझती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। હવે કહે છે કે ઉચ્ચ આવક એક વહેતો સ્ત્રોત છે જેમાંથી હંમેશા તરસ छिपाય છે, પગાર માણસ ચૂકવે છે, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। તેથી જ તે વધતો નથી। ઉચ્ચ આવક ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવે છે જેના કારણે તેને આશીર્વાદ મળે છે। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। હવે કહે છે તમે તો પોતે વિદ્વાન છો, મારે તમને શું સમજાવવું જોઈએ, આ બાબતમાં વિવેક બુદ્ધિની ખૂબ જ જરૂર છે। માણસને જુઓ, તેની જરૂરિયાત જુઓ અને તકો જુઓ। માણસ કો દેખો, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે માણસને જુઓ અને તેની જરૂરિયાતને જુઓ અને એની તકો જુઓ। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने के लाभ ही लाभ है। એટલે એમાં કહેવા માંગે છે કે તે પદો જે તમને યોગ્ય લાગે તે કરો, ગરજના માણસો સાથે કઠોર હોવાનો ફાયદો જ છે, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। હવે કહે છે એમ કે જેને ગરજ હોય ત્યાં આપણો ફાયદો વધારે છે, પરંતુ બે ગરજવાળાને દાવ પર લગાડવો થોડુંક મુશ્કેલ છે। આ બાબતનું ધ્યાન રાખો। આ મારા આખા જીવનની શું છે, આવક છે। ચાલો આગળ જોઈએ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। આ ઉપદેશ પછી પિતાજીએ તેમને આશીર્વાદ આપ્યા। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र હતો। ये बातें ध्यान से सुनी और
तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मबलम ही अपना सहायकता था। આવ તો કાળજીપૂર્વક સાંભળી આ વાતો બધી કાળજીપૂર્વક સાંભળી અને પછી ઘરની બહાર નીકળી ગઈ। આ વિશાળ વિશ્વમાં તેમને માટે ધૈર્ય તેમનો એક મિત્ર હતો। લેકિન अच्छे शकुन से चले थे। પરંતુ તેઓ સારા સુકનથી નીકળી ગયા। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। હવે પરંતુ રસ્તામાં તેઓ મીઠા વિભાગના ઇન્સ્પેક્ટરની પોસ્ટમાં સ્થાપના કરી હતી। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। હવે કે છે પગાર પણ સારો હતો અને ઉપલી આવકમાં પણ કોઈ સ્થાન નહોતું। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। હવે જો વૃદ્ધ લેખિકાને સુખ અને સંદેશા વ્યવહાર મળે તો તે ઉડશે નહીં। પૈસા આપનારો થોડો નરમ પડ્યો। महाजन लोग को नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। હવે કાલવારની નિરાશા ઘસી ગઈ અને પાડોશીઓના હૃદયમાં હલચલ થવા લાગી। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीना के अधिक न हुए थे। શિયાળો હતો અને રાત હતી। મીઠું કોન્સ્ટેબલ ચોકીદાર નશો કરી ગયો હતો અને મુંશી વંશીધર અહીં આવેલો હતો એના 6 મહિના પણ નહોતા થયેલા। लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। परंतु आ समय दरमियान तेमणे अधिकारीओने तेमनी कार्यक्षमता अने सारा वर्तनथी मोहित एटले प्रभावित करी दीधा हता। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। अधिकारीओने तेना पर घणो बधो विश्वास करवा लाग्या। मीठानी ऑफिसनी 1 माइल पूर्व में जमुना नदी वहती हती। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, जेना पर बोटनो पुल बनाववामां आव्यो हतो। दारोगाजी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। दरवाजा बंद थता मीठी नींद मतलब भर ઊંઘમાં હશે એટલે સૂઈ રહ્યા હતા આરામથી। અચાનક આંખો ખુલ્લી। નદીના પ્રવાહને બદલે વાહનોની ગડગડાટ અને દરિયાકાંઠાના અવાજ સંભળાતા હતા। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? आटली रात चालेली ट्रेनों नदी ने केम पार करे छे? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। हवे एमने लाग्યું કે ચોક્કસ કાંઈક તો ચોક્કસ કેટલાક વિરામ છે। તર્ક અને ભ્રમણ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા। वर्दी पहनी, तमाचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाते हुए पुल पर आ पहुँचे। हवे यूनिफॉर्म पहरीने पिस्तौल ने पोताना खिस्सामां राखीने घोड़ानी वात करता ऊभा घोड़ा साथे पुल पर पहुंची जाए छे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी।
डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? બ્રિજને પાર કરતા વાહનોની લાંબી લાઈન જોવા મળી હતી. તેણે ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું, આ કોની કારો છે, કોની ગાડીઓ છે? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा. आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई. तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की. થોડી વાર માટે બધા મૌન થઈ ગયા. માણસોમાં થોડાકમાં ફફડાટ ફેલાયો. પછીના એક કહ્યું કે પંડિત અલોપીદીનની છે. કોણ પંડિત અલોપીદીન? કોણ છે આ પંડિત અલોપીદીન? દત્તાગંજ કે. હવે કે છે દાતાગંજની. मुंशी वंशीधर चौके. पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे. लाखों रुपये के लेन देन करते थे. वे मुंशीधर पंडित दीनदयालની આ વિસ્તારનો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત જમીનદાર હતો અને લાખો રૂપિયાની લેણ દેણ કરતો હતો. इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? હવે કે છે કે આમાં નાના મોટા બધા એના ઋણી હતા. વકીલો કોણ હતા જે તેમની આગળથી એનો ઉપકાર હતો. વ્યાપાર ભી બડા લંબા ચોડા થા. વેપાર પણ ઘણો લાંબો અને પહોળો હતો. બડે ચલતે પુરજે આદમી છે, એટલે કે વડીલ પુરુષ હતા. अंग्रेज ऑफिसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते. 12 मास सदा व्रत चलता था. હવે કહે છે કે અંગ્રેજી અધિકારીઓ તેમના વિસ્તારમાં શિકાર રમવા આવતા અને મહેમાનો બનવા આવતા હતા. સદાવ્રત 12 મહિના સુધી ચાલતા હતા. मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर. लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया. मुंशीजीએ પૂછ્યું, ગાડીઓ ક્યાં જાય છે? તો જવાબ હતો કાનપુર. પણ એમાં શું છે એ સવાલ પર તો પછી બધા મૌન હતા. दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा. कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हैं? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है. હવે બધા એકદમ શાંત થઈ ગયા. તો ઇન્સ્પેક્ટરને વધારે શંકા વધી ગઈ. થોડા સમય માટે જવાબ શોધીને તેણે જોરથી કહ્યું, શું તમે બધા મૂંગા થઈ ગયા છો? હું પૂછું છું તેમાં શું છે? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरों को टटोला. भ्रम दूर हो गया. यह नमक के थैले थे. જ્યારે આ વખતે પણ જવાબ ન હતો ત્યારે તેણે ઘોડાને કાર સાથે ભેળવી દીધો અને કોથળીઓને ઝીકી દીધી. ભ્રમ ચાલ્યો ગયો. આ મીઠાના ઠેલા હતા. હવે ત્રીજો ભાગ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ માટે આપણે એટલું રાખશું. આગળનું આવતા લેક્ચરમાં નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ધ્યાનથી અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. વાર્તામાં મજા આવે એવું છે.